Hörmətli cənab prezident, hörmətli qonaqlar, xanımlar və cənablar. Bir daha hörmətli cənab prezident, sizi Azərbaycanda səmiyyətlə salamlayıram. Azərbaycana xoş gəlmişsiniz. Bir daha sizi prezident vəzifəsinə seçilməyiniz münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Sizə uğurlar arzulayıram. Mən çox şadam ki, prezident vəzifəsinə seçiləndən sonra ilk rəsmi səfəri siz Azərbaycana edirsiniz. Biz bunu Azərbaycanda çox yüksək qiymətləndiririk. Bu bir daha Gürcüstan-Azərbaycan əlaqələrinin mahiyyətini göstərir. Xalqlarımızın dostluğunu, qardaşlığını göstərir. Əsrlər boyu bizim xalqlarımız sülh, mehribanlıq, qardaşlıq şəraitində yaşamışlar. Bugün də bu belədir. Dövlətlər arası münasibətlər də yüksək səviyyədədir. Gürcüstan və Azərbaycan birgə bir çox önəmli layihələri icra ediblər. Və bu layihələr həm ölkələrimiz üçün, xalqlarımız üçün, həm də daha böyük coğrafiya üçün böyük önəm daşıyır. Təbii olaraq siyasi əlaqələr inkişaf edir. Yüksək səviyyəli təmaslar müntəzəm xarakter daşıyır, siyasi dialoq fəaldır. Yəni, iki dost, qardaş ölkə sözün əsl mənasında bir-birinə çox bağlıdır və beynəlxalq təşkilatlarda da daima bir-birini dəstəkləyir. Bizi birləşdirən bir çox sərmayə layihələri qeyd etdiyim kimi böyük coğrafiya üçün önəmlidir. Azərbaycan və Gürcüstan birgə həyata keçirdiyi neft-qaz layihələri, neft-qaz kəmərləri, nəqliyyat, kommunikasiya layihələri sözün əsl mənasında böyük əhəmiyyət daşıyan layihələrdir və nəinki Cənubi Qafqazın, Avrasiya regionunun nəqliyyat və enerji xəritəsini yenidən tərtib edən layihələrdir. Və bugün əgər biz Avropanın enerji təhlükəsizliyi haqqında danışırıqsa, bunu Azərbaycansız, Gürcüstansız təsəvvür etmək mümkün deyil. Hal-hazırda Gürcüstan daxil olmaqla Azərbaycan 12 ölkəyə təbii qaz ixrac edir və bu ixrac Gürcüstan vasitəsilə həyata keçirilir. Nəqliyyat kommunikasiya sahəsində əldə edilmiş nailiyyətlər, yeni inşa edilmiş dəmir yolları, limanlar həm Azərbaycanda, həm Gürcüstanda böyük sinergiya yaratmış və əslində orta dəhlizin ayrılmaz hissəsinə çevrilmişdir. Əgər bugün biz Cənubi Qafqazda orta dəhliz layihəsindən danışırıqsa, bu Azərbaycan və Gürcüstandan keçən dəhlizdir və ildən ilə ölkələrimizin ərazisindən keçən yüklərin həcmi artır və bu yüklərin həcminin artırılması üçün əlavə addımlar atılır. Cənubi Qafqazda sülhün, əmin-amanlığın bərqərar olması da bizim birgə maraqlarımızda olan məsələdir. Və burada həm Gürcüstan, həm Azərbaycan öz töhfəsini verir. Əfsuslar olsun ki, uzun illər ərzində Cənubi Qafqaz münaqişə, müharibə arenasına çevrilmişdir. Və ümid edirəm ki, bundan sonra Cənubi Qafqazın qara səhifələri bağlanacaq və tarixdə qalacaq. Gürcüstan-Azərbaycan əlaqələri haqqında çox danışmaq olar. Sadəcə onu bildirmək istəyirəm ki, bundan sonra da bizim əlaqələrimiz yüksələn xətlə inkişaf edəcək. Mən bir daha cənab prezidentə təşəkkürümü bildirirəm. Əminəm ki, Azərbaycan xalqı da onun qərarını yüksək qiymətləndirəcək. Çünki adətən seçkilərdən sonra birinci səfər rəmzi xarakter daşıyır və bu səfərin Azərbaycana edilməsi və eyni zamanda Gürcüstanın baş naziri də seçkilərdən sonra ilk rəsmi səfəri Azərbaycana edib, yəni bu artıq gözəl ənənəyə çevrilib. Buna görə bir daha sizə təşəkkürümü bildirirəm və sizə fəaliyyətinizdə yeni uğurlar arzulayıram.
მოგესალმებით, თქვენო აღმატებულებო, ბატონო პრეზიდენტო, დელეგაციის წევრებო, მედიის წარმომადგენლებო, ქალბატონებო და ბატონებო. პირველ რიგში მსურს განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადო პრეზიდენტ ალიევს გულთბილი დახვედრისა და მასპინძლობისთვის საქართველოს პრეზიდენტის რანგში. ეს არის ჩემი პირველი საგარეო ვიზიტი, რაც ხაზს უსვამს საქართველოს-აზერბაიჯანს შორის არსებულ სტრატეგიულ და განსაკუთრებულ კეთილმეზობლურ ურთიერთობას. ჩემთვის მნიშვნელოვანი იყო, რომ ამ პოზიციის დაკავებიდან მალევე შემდგარიყო ეს ვიზიტი აზერბაიჯანში. მოხარული ვარ, რომ ბატონ ალიევთან შეხვედრის შესაძლებლობა უკვე მომეცა. ჩვენ გაუზიარეთ ერთმანეთს მოსაზრებები და შეხედულებები საქართველოსა და აზერბაიჯანის მრავალ განზომილებიანი სანიმუშო ურთიერთობის სამხრეთ კავკასიის რეგიონის გამოწვევებისა და მსოფლიოში მიმდინარე პროცესების შესახებ. ჩვენ ხალხებს შორის საუკუნეების განმავლობაში გამორჩეული მეგობრობა ჩამოყალიბდა, რაც ქმნის მყარ საფუძველს მომავალში თანამშრომლობის კიდევ უფრო გაძლიერებისთვის. ეროვნული იდენტობის შენარჩუნება, ტრადიციების, კულტურისა და ჩვენი ისტორიის პატივისცემა არის ის ძირითადი პრინციპები, რასაც ჩვენი ხალხები განსაკუთრებით უფრთხილდებიან. ჩვენი მეგობრობა ეფუძნება ურთიერთპატივისცემასა და ერთმანეთის ეროვნული ინტერესების გათვალისწინებას. კარგად გვესმის, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ნდობა ურთიერთობაში და ვიცით სიტყვის ფასი. ჩვენ გვაქვს დაუწერელ კანონთა და ღირებულებათა ერთობლიობა, რამაც გადაგვარჩინა და მოგვიყვანა დღემდე. სწორედ ამიტომ არის ქართულ-აზერბაიჯანული მეგობრობა და სტრატეგიული პარტნიორობა ასეთი განსაკუთრებული და სამაგალითო. დღეს არსებული გლობალისტური ეპოქა, რომელიც სავსეა გამოწვევებითა და საფრთხეებით, სწორედ ამ ფუნდამენტურ ღირებულებებს ემუქრება. ამიტომ ჩვენ გვმართებს განსაკუთრებული ყურადღება და ძალისხმევა აღნიშნული პრინციპების დასაცავად. ქართველი და აზერბაიჯანელი ხალხი ერთად დგას და მომავალშიც იდგება ჩვენი ერებისთვის სასიცოცხლო მნიშვნელოვანი ღირებულებების დაცვის ბრძოლაში. ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ დროში გამოცდილი მაღალი დონის სტრატეგიული და კეთილმოზობლური ურთიერთობები კიდევ უფრო გაძლიერდება და ახალ განზომილებას შეიძენს საქართველოს-აზერბაიჯანის ეროვნული ინტერესების გასატარებლად. რეგიონსა და სოფლიოში არსებულ გამოწვევებთან ეფექტიანად გასამკლავებლად განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ჩვენ ქვეყნებს შორის მჭიდრო თანამშრომლობა. ჩვენ ვახორციელებთ არაერთ საერთო ურთიერთსასარგებლო პროექტს, რაც კიდევ უფრო მიმზიდველს ხდის ჩვენს რეგიონს მთელი მსოფლიოსთვის. იმისთვის, რომ სამხრეთ კავკასიის რეგიონი იყოს კიდევ უფრო კონკურენტუნარიანი, სანდო და პერსპექტიული. მნიშვნელოვანია ხანგრძლივი მშვიდობისა და სტაბილურობის უზრუნველყოფა. მსურს ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ საქართველო და აზერბაიჯანი მტკიცედ უჭერენ მხარს ერთმანეთის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიულ მთლიანობას, რისთვისაც ბატონ პრეზიდენტს კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა გადაუხადო. საქართველო ყოველთვის იყო აზერბაიჯანის ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მყარი მხარდამჭერი. საქართველო მიესალმება სულახლახან აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის სამშვიდობო შეთანხმების ყველა პუნქტის ირგვლივ მოლაპარაკებების პროცესის დასრულებას. ეს უდავოდ წინ გადადგმული ნაბიჯია რეგიონის პოტენციალისა და შესაძლებლობების წარმოსაჩენად და გასაყარებლად. ვიმედოვნებთ, რომ ახლო მომავალში ხელი მოეწერება ისტორიულ ხელშეკრულებას, რაც უმნიშვნელოვანესი იმპულსი იქნება რეგიონში გრძელვადიანი და მდგრადი მშვიდობის უზრუნველსაყოფად. კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა საქართველოს მხრიდან გაცხადებულ სამშვიდობო პოლიტიკას და მის მზაობას. ჩვენი წვლილი შევიტანოთ რეგიონში მშვიდობის უზრუნველყოფაში. სურს დაგარწმუნოთ, რომ საქართველო მუდამ იყო სამხრეთ კავკასიაში დიალოგის, დიპლომატიის და მშვიდობიანი თანაცხოვრების
მომხრე და ეს კურსი მომავალშიც შენარჩუნდება. ჩვენ ქვეყნებს შორის არსებულმა განსაკუთრებულმა ხანგრძლივმა მეგობრობამ და საერთო გონივრულმა პოლიტიკამ მოგცა შესაძლებლობა ჩვენი რეგიონის როლის სწორად განგვესაზღვრა. დარწმუნებული ვარ, ჩვენი საერთო მომავალი მოიცავს წარმატებულ, ეკონომიკურად ძლიერ და აყვავებულ სამხრეთ კავკასიის რეგიონს, სადაც ჩვენი ხალხები შეძლებენ ბედნიერ თანაცხოვრებას საკუთარი ადათ-წესებით და არა თავს მოხვეული ფსევდო-ლიბერალური ღირებულებებით. სამწუხაროდ, ბოლო პერიოდში ჩვენი ქვეყნები არაერთხელ გახდნენ გარე ძალების მხრიდან ორმაგი სტანდარტისა და შიდა საქმეებში ჩარევის ობიექტები. არაერთი მცდელობის მიუხედავად ჩვენ მტკიცეთ უმკლავდებით აღნიშნულ საფრთხეებს და უზრუნველყოფთ რეგიონში უსაფრთხოებასა და სტაბილურობას. შეუძლებელია ჩვენზე უკეთ რომელიმე მესამე ქვეყანა ან ორგანიზაცია მიცოდეს თუ რა არის საუკეთესო ჩვენი ხალხებისთვის. მიხარია, რომ საერთო ინტერესების დასაცავად აზერბაიჯანსა და საქართველოს შორის არსებულმა ურთიერთთანამშრომლობამ ინტენსიური სახე მიიღო, რისთვისაც კიდევ ერთხელ ვიხდით მადლობას ბატონო პრეზიდენტო. ჩვენი სწორი თანმიმდევრული პოლიტიკით ბოლომდე უნდა ავითვისოთ რეგიონის პოტენციალი და შევასრულოთ ძლიერი, საიმედო, დამაკავშირებელი ხიდის ფუნქცია მსოფლიოს გეოპოლიტიკურ რუკაზე. დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი ურთიერთობები ჩვენი ქვეყნებისა და ერების საკეთილდღეოდ და ერთმანეთის ინტერესების გათვალისწინებით კიდევ უფრო სწრაფი ტემპებით განვითარდება. ძვირფასო კოლეგა ბატონო პრეზიდენტო, კიდევ ერთხელ გამოვხატავ ჩემს მადლიერებას გულთბილი მასპინძლობისთვის. დარწმუნებული ვარ, რომ უახლოეს მომავალში შესაძლებლობა მომეცემა გიმასპინძლოთ საქართველოში. დიდი მადლობა.